स्वामी विवेकानंद सह कथोपकथन स्थान बेलुड भड़ा मठकर 1898 ख्रीष्टाब्द। शिष्य आज को 2 दिन है बेलुड्र नीलांबर बाबू बगीचा घरे स्वामीजी पाखरे अच्छी। कलिकतारू अनेक युवक यही समय स्वामीजी निकट को जावासवा करुथिबारु मठरे जेपरी आजिकाली नित्य उत्सव, केते धर्मचर्चा, केते साधन भजनर उद्यम, केते दीन दुखींकर दुखमोचनर उपाय आलोचित होउछि। आज स्वामी विवेकानंद शिष्य को तांको कक्षरे रात्रि रे रहिबाकू अनुमति दैछन्ति। स्वामीजी ठारू एही सेवा अधिकार पाई शिष्यर हृदय आज आउ आनंदर सीमा नाही। प्रसाद ग्रहणांते से स्वामीजी पदसेवा करुछि। एपरी समय रे स्वामीजी कहिले, एपरी जागा छाड़ी तू कौन कलिकता जावाकू चाहुछु? एठारे किपरि पवित्र भाव, किपरि गंगार पवन, किपरि सबु साधु मानकर समागम, एपरी स्थान कौन आउ केउठी खोजी पाइबु? शिष्य कहउछन्ति, बहु जन्मांतरर तपस्यारे आपणक संगलाभ होइछि। वर्तमान आउ जेपरि मायामोह मध्यरे न पड़े, कृपा करी ताहा करि दियन्तु। वर्तमान प्रत्यक्ष अनुभूति निमित्त मन मझिरे मझिरे बड़ व्याकुल होउछि। स्वामीजी कहउछन्ति, मोर मन मध्य सेहीपरि केते होइछि। काशीपुरर बगीचारे दिने ठाकुरंक निकटरे खूब व्याकुल होई प्रार्थना जणाइथिली। तापरे संध्या बेले ध्यान करू करू निज देह खोजी पाइली नाही। देहटा एका बेलके नाही बोली मने होइथिला। चंद्र, सूर्य, देश, काल, आकाश सबु जेपरी एकाकार होई मिलई जाइथिला। देहादि बुद्धिर प्राय अभाव होइथिला। प्राय लीन हो जाइथिली। आउ कौन टिकी अहं थिला, सेथिपाई सही समाधिरू फेरिथिली। एहीपरि समाधि समय मु आउ ब्रह्मर भेद चली जाए, सबु एक हो जाए। जेपरी महासमुद्र, जल स्थल आउ किछि नाही, भाव आउ भाषा सबु शेष हो जाए। अबांग मनस गोचरम कथाटा ठीक ठीक सही समय उपलब्धि हुए। नतुबा मु ब्रह्म ए कथा साधक जेतेबेले भाबुछि बा कहूछि, सेतेबेले सुद्धा मु और ब्रह्म एही दुई पदार्थ पृथक थाई, द्वैत भाव थाई। तापरे एपरी अवस्था लाभ करिया पई बारंबार चेष्टा करी सुद्धा आनी पारिली नाही। ठाकुरंको जणाइबारु कहिले, दिन राति से अवस्थारे रहिले मांगो काम हेब नाही। सेथिपाई वर्तमान आउ से अवस्था आनी पारिबु नाही। काम करिबा शेष होई गले पुणी सही अवस्था आसिब। शिष्य कहउछन्ति, निःशेष समाधि बा ठीक ठीक निर्विकल्प समाधि हेले तेबे कौन केही आउ पुनराय अहंज्ञान को आश्रय करी द्वैत भावर राजत्व को अर्थात संसार को आउ फेरी पारे नाही। स्वामीजी कहउछन्ति, ठाकुरे कहउथिले, एकमात्र अवतार माने ही जीवहित पाई सही समाधि ओह्लाई आसीपारती। साधारण जीवर आउ व्युत्थान हुए नाही। 21 दिन मात्र जीवित रही तांको देह शुष्क पत्र परी संसार रूपक वृक्षरू खसी पड़ी जाए। शिष्य कहउछन्ति, मन विलुप्त होई जेतेबेले समाधि हुए, मनर कौनसी तरंग जेतेबेले आउ रहे नाही, सेतेबेले पुणी विक्षेपर एवं अहंज्ञान नहीं संसार को फेरिबार संभावना केउठी? मन ही जेतेबेले नाही, सेतेबेले किए केउथि पाइबा समाधि अवस्था छाड़ी दैत्य राज्य को ओह्लै आसिबे? स्वामीजी कहउछन्ति, वेदांत शास्त्रर अभिप्राय यही जे निःशेष निरोध समाधिरू पुनरावृत्ति हुए नाही, यथा अनावृत्ति ही शब्दात्। किंतु अवतार माने गोटाए अधे सामान्य वासना जीवहित कल्पे रखिदियंती। ताको ही धरी पुनराय ज्ञानातीत अद्वैत भूमिरू मु तुमे ज्ञानमूलक द्वैत भूमि को आसंती। शिष्य कहउछन्ति, किंतु आज्ञा जदि गोटाए अधे वासना भी थाए तेबे ताकू निःशेष निरोध समाधि कहिबी किपरि? कारण शास्त्र रे अछि निःशेष निर्विकल्प समाधि रे मनर सर्ववृत्तिर सकल वासनार निरोध बा ध्वंस हो जाए। स्वामीजी कहउछन्ति, महाप्रलय परे तेबे सृष्टि ही बा पुणी किपरि हेब? महाप्रलय भी तो सबु ब्रह्मरे मिसी जाए।
ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁହଁରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଲୟ ପ୍ରବାହାକାରରେ ପୁଣି ଚାଲୁଥାଏ। ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଲୟର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ପରି ଅବତାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିରୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାହିଁକି ହେବ? ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି କହେ ଲୟ କାଳରେ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ପ୍ରାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ମହାପ୍ରଳୟ ବା ନିରୋଧ ସମାଧି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଓ ଶକ୍ତିର ଆପଣ ଯେପରି କହନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକାର ଧାରଣ ମାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବ୍ରହ୍ମରେ କୌଣସି ବିଶେଷଣର ଆଭାସ ନାହିଁ, ଯାହା ନିର୍ଲେପ ଓ ନିର୍ଗୁଣ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ବା କିପରି ବହିର୍ଗତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତାହାର ଜବାବ ଦେ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଆପାତ ପ୍ରତୀୟମାନ ବହିଃପ୍ରକାଶ। ସେ କଥାର ଉତ୍ତରରେ ବି ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ ମରୁ ମରୀଚିକା ପରି ଦେଖାଯାଉଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଭାବ ବସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଭାବ ବା ମିଥ୍ୟା ମାୟାଶକ୍ତି ବଶତଃ ଏହିପରି ଭ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଜୀବର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଓ ସମାଧିର ବ୍ୟୁତ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମିଥ୍ୟା ଧରି ନେଇପାରିବୁ ତ? ଜୀବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ତାର ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହା ବି ତାହେଲେ ଭ୍ରମ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ତୁ ସର୍ବଦା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଅତଏବ ଅୟମ ଏବ ହି ତେ ବନ୍ଧଃ ସମାଧିଂ ଅନୁତିଷ୍ଠସି। ତୁ ଯେ ସମାଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହା ତ ତୋର ବନ୍ଧନ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର ଦୈତ୍ୟଭୂମିରେ ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ କରଣ ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିବୁ ତାହା ଦରକାର। ମନ ହେଉଛି ଆମର ସେହି କରଣ, କିନ୍ତୁ ମନ ପଦାର୍ଥଟା ତ ଜଡ଼। ପଛରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାରେ ମନ ଚେତନ ପରି ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ମାତ୍ର। ପଞ୍ଚଦଶିକାର ସେଥିନିମିତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ ଛାୟାବଶତଃ ଶକ୍ତି ଚେତନେବ ବିଭାତି ସା। ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ଛାୟା ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆବେଶରେ ହିଁ ଶକ୍ତିକୁ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମନ ମଧ୍ୟ ଚେତନ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ମନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ମନର ସୀମା ପାର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ। ମନର ସୀମା ପରେ ଆଉ ତ କୌଣସି କରଣ ନାହିଁ, ଏକ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଯାହାକୁ ଜାଣିବୁ ସେହି ତ ପୁଣି କରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇ ଠିଆ ହେଉଛି। କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ଏକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାତାରମରେ କେନ ବିଜାନୀୟାତ୍। ମୋଟ କଥା ହେଉଛି, ଦୈତ୍ୟଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଠାରେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ଆଦିର ଦ୍ୱୈତଭାବ ନାହିଁ। ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଭାଷା ନାହିଁ ବୋଲି ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା କହୁଛି, ନତୁବା ସେ ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶର ଭାଷା ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ବା ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବତାରମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଦୈତ୍ୟଭୂମିରେ ତାହାର ଆଭାସ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ଆପ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ ବେଦ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଲବଣ ପିତୁଳାର ସମୁଦ୍ର ମାପିବାକୁ ଯାଇ ମିଳେଇ ଯିବା ତୁଲ୍ୟ। ବୁଝିଲୁ? ମୋଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁ ଯେ ନିତ୍ୟକାଳ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ମାତ୍ର। ତୁ ସର୍ବଦା ତାହା ହିଁ ହୋଇ ରହିଛୁ। ତେବେ ମଝିରୁ ଗୋଟାଏ ଜଡ଼ମନ, ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାୟା କହନ୍ତି, ଆସି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ଼ ରୂପକ ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ ମନରୂପକ ପଦାର୍ଥଟି ପ୍ରଶମିତ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାରେ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଏହି ମାୟା ବା ମନ ଯେ ମିଥ୍ୟା, ତାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରମାଣ ଏହି ଯେ ମନ ନିଜେ ଜଡ଼ ଓ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ। ପଛରୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ଚେତନବତ୍ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବୁ,
ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଚେତନରେ ମନର ଲୟ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅନୁଭୂତି ହେବ ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ତୋତେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ପରା, ତେବେ ଶୋଇପଡ଼। ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ନିଦ୍ରା ଗଲା। ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସୁନିଦ୍ରା ନ ହେବାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ରୂପେ ସେ ରାତି କଟିଗଲା ଏବଂ ଶେଷ ରାତିରେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲା। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନାନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଠର ତଳମହଲାରେ ବଡ଼ ବେଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ପୂର୍ବାଶ୍ୟ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତା'ର ଏକାନ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ମହାଶିବଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଚିନ୍ତା କରି ବିଧି ମତେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲା। ପୂଜାନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ତୋର ପୂଜା ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏଇ ଲାଗି ଆସି ତୋତେ ଖାଇ ପକାଇବ। ତୁ କ'ଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ବାସନରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ରଖି ପୂଜା କଲୁ। କଥାତକ କହିବା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖ ଆଜି କ'ଣ କାଣ୍ଡ କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର ଥାଳି ବାସନ ଚନ୍ଦନ ଆଣି ସେ ଆଜି ମୋର ପୂଜା କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହସି ହସି କହିଲେ, ତା ବେଶ କରିଛି। ତୁମେ ଆଉ ଠାକୁର କ'ଣ ଭିନ୍ନ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ନିର୍ଭୟ ହେଲା। ଶିଷ୍ୟ ଖାଣ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଖାଦ୍ୟ ଦୂରେ ଥାଉ କାହାରି ସ୍ପୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବେଳେବେଳେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପ୍ରାତଃ ଜଳଯୋଗ ସମୟରେ ବିଲାତି ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ଖାଉ ଖାଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ନେଇଆ ତ। ଆଦେଶ ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର କିଞ୍ଚିତ୍ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱିଧା ନ କରି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାକୁ କହିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲୁ ତାହା ଜାଣୁ? ଏସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାରେ ତିଆରି। ଉତ୍ତରରେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୋର ଜାଣିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପକ ଅମୃତ ଖାଇ ଅମର ହେଲି। ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ଅଭିମାନ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦୂର ହେଉ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବାବୁ ମନ୍ମଥନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଡ୍ରାସରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅନେକ ଦିନ ଏହାଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତଦବଧି ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଓ ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା କଥା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନରେ ଓ ଅନ୍ୟ ନାନା ରୂପେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି କହିଲେ, ଦିନେ ଏଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନା। ମନ୍ମଥ ବାବୁ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇ ଆଉ ଦିନେ ଆସି ରହିବି କହି ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।